Good morning to all. So today we are going to witness the first coordinated program of our newly elected union members. So we are all eagerly waiting for their first program, how they are going to organize, how they are going to coordinate the things and all. So actually this being their first program, actually we wanted, we have made so many plans for the inaugural session. We wanted it in a grand manner, celebrate it in a grand manner, but due to certain because of this COVID-19 pandemic, we were not able to organize that particular program in the desired manner. But that's the need of the situation. It's all right. So we are going to witness the first program of our union members. So it's my request to the union members that try to provide ample opportunities to our learners so that it can help in bringing forth their innate abilities and talents, because that was one of the promise you made. And it's also the time to show them they have seen a spark, a fire in you. That's why they have elected you. So it's now your opportunity to show them that the decision that they took to elect you was the correct one. So try to provide a platform for your learners, for your peer groups, where they are able to showcase their talents. So I sincerely hope that such type of programs you will be able to coordinate. So I, on behalf of this college, congratulate you as well as wish a fruitful venture or journey for each one of you, especially the union staff advisor, Miss Teacher. So we have a high expectation from you, and we are very sure you will be able to provide a very good platform for each of our learners. So expecting very enriching, creative programs from your side. Thank you. നമസ്കാരം. ജമീല ബീവി മെമ്മോറിയൽ സെന്റർ ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കായംകുളത്തിന്റെ കോളേജ് യൂണിയൻ ഇനോഗ്രേഷന്റെ ഭാഗമായുള്ള കലാപരിപാടികൾ കോവിഡ് എന്ന പാൻഡമിക് വളരെയധികം മൂർച്ഛിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഒരു വിർച്വൽ ടാലന്റ് ഷോയിൽ കൂടി ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കഴിവ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു വിർച്വൽ ടാലന്റ് ഷോയുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം വൈതരണി. ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಮ್ಮ, ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಂಬಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಂಬಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಂಬಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಮ್ಮ, ನಮ್ಮಂಬಲಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬರಮ್ಮ. ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ಮಾಡುತ್ತ
ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ಮಾಡುತ್ತ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. सा 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 नि सरि स पा मम दा 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 सरि पा पा सा 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 नि सरि स पा मम दा 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 सरि पा पा ग म ध नि सा नि रि सा அழகே அழகே எதுவும் அழகே அன்பின் வீர் எல்லாம் அழகே மழை மட்டுமா அழகு சுடும் வெயில் கூட ஒரு அழகு மலர் மட்டுமா அழகு விழும் இலை கூட ஒரு அழகு புன்னகை வீசிடும் பார்வைகள் அழகு மார்பிகள் தீர்கையில் மௌனங்கள் அழகு உண்மைக்கு சொல்லிடும் பொய்களும் அழகு உண்மை அதுதான் மெய்யாய் அழகு கமதரிசா நீரிசா கமதரிசா கரிசா குயிலிசையது பாடிட ஸ்வரவரிசைகள் தேவையா மைநடனங்கள் ஆடிட ஜதியொலிகளும் தேவையா நதி நதியில் சென்றிட மணித்துடைத்தா தேவையா கடலலையது பேசிட மொழியிலே களம் தேவையா இயற்கையோடு இருந்தால் உலகம் முழுதும் அழகு கவலையாவும் மறந்தால் இன்று வாழ்க்கை முழுதும் அழகு கமதரிசா நிரிசா அழகே அழகே எதுவும் அழகே. It's crazy when the thing you love the most is the detriment. Let that sink in. You can think again when the hand you wanna hold is a weapon and you're nothing but skin. Oh, 'cause I keep digging myself down deeper. I won't stop till I get where you are. I keep running, I keep running, I keep running. They say I may be making a mistake. I would have followed all the way, no matter how far. I know when you go down all your darkest roads, I would have followed all the way to the graveyard. Oh, 'cause I keep digging myself down deeper. I won't stop till I get where you are.
கிருஷ்ணரும் ருக்மணியும் பேசிக் கொண்டிருந்தார்களாம். ருக்மணி கிருஷ்ணரிடம் சொன்னாலாம், நானும் தான் உங்களை காதலித்தேன். இருப்பினும் ஏன் தோன்றுகிறது உங்கள் மனைவியாக இல்லாமல் காதலியாக இருந்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் என்று. கிருஷ்ணரும் இதே கேள்விதான் கேட்டாராம். ஏன்? ருக்மணி சொன்னாலாம், கணவன் மனைவியின் மத்தியில் உறவு எவ்வளவு பலமாக இருந்தாலும் மக்கள் காதலியை தானே நினைவு கொள்கிறார்கள். ராதே கிருஷ்ணா, ராதே கிருஷ்ணா, ராதே கிருஷ்ணா. காஷி, நீயும் என்றும் எனக்கு மஸ்தானியை போலவே பிரியமானவள். கிருஷ்ணரும் இதே பதில் தான் சொன்னாராம். என்றும் உங்கள் இருவரையும் நான் ஒப்பிட்டு பார்த்ததே இல்லை. விடுங்கள், எங்கள் இருவரையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கவும் முடியாது. ஏனென்றால் நான் உங்களுடன் ராசலீலை செய்யவில்லையே. உனக்கு என்னிடம் மஸ்தானியை பற்றி குறை கூற வேண்டும் என்று தோன்றுகிறதா? மற்றவர்களை பற்றி எதற்கு குறை கூற வேண்டும்? நமது காயமே நமக்கு அதிக வேதனை தரும். எனக்கு ஒரே ஒரு வேதனை தான் ஸ்ரீமத். நீங்கள் என் உயிரை கேட்டிருந்தாலும் கூட நான் மகிழ்ச்சியுடன் கொடுத்திருப்பேன். ஆனால் நீங்கள் என் கௌரவத்தையே பறித்துக் கொண்டீர்கள். കൈ വളരുന്നോ കാല് വളരുന്നോ എന്ന് നോക്കി നോക്കി വളർത്തിയതാ എന്റെ മോളെ. തറ വെച്ച ഉരുമ്പരിക്കും, തല വെച്ച പേനരിക്കും പറഞ്ഞു. എല്ലാ അച്ഛന്മാരും ഈ ഡയലോഗാ പറയുന്നേ. താഴെ വെച്ച 2 ഉറുമ്പ് കടിക്കുന്നല്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അതങ്ങ് കടിച്ചിട്ട് പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വെക്കണായിരുന്നു. എന്തിനെടുത്ത് എലി വെക്കാൻ പോയെ? എന്നിട്ടിരുന്ന് കണക്കും പറയും. നിന്നെ കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുപോകില്ല. ഞങ്ങൾ കല്യാണത്തിൽ വരും. 2 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് നിന്ന് പോയി എന്നർത്ഥം. എവിടെ പോവാൻ? ഇത് തന്നെയാ ആണെന്ന് തോന്നാം, പക്ഷെ ഒറിജിനൽ അല്ല. ചുമ്മാ ഇരി സണ്ണി. പുരാവസ്തു ഗവേഷണം എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാനും കുറച്ചു വർഷം ഉറക്കം അടച്ചതാ. ഇത് അത് തന്നെയാ. ഗംഗയ്ക്കൊരു ചുക്കും അറിയില്ല. ഇത് നാഗവലിയുടെ ചലങ്കയല്ല. അതെ അതെ അതെ. അല്ലെങ്കിലോ? ആണെങ്കിലോ? അല്ലാന്ന്. അതേന്ന് എന്നാര് പറഞ്ഞു? ഞാൻ പറയുന്നു. ഞാൻ ഇതൊക്കെ കുറെ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ. എന്നാ അങ്ങേപ്പുറത്ത് പോയി പഠിച്ചിട്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത് നാഗവലിയുടെ ചലങ്കയല്ല. ചുമ്മാ കിടന്ന് തർക്കിക്കാതെ. ആരാ തർക്കിച്ച്? ഞാനാണോ? പിന്നെ ഞാനാണോ? ഞാൻ 1000 തവണ വ്യക്തമായി തെളിയിക്കാം, ഇത് നാഗവലിയുടെ ചലങ്കയല്ല. ഗംഗയ്ക്ക് ഒരു കുന്തം അറിയില്ല. എനിക്കോ എനിക്കോ എനിക്കോ? Anyhow, you do one thing. Please call me next week. Okay? Okay then. Yes, come. Yes. Yes? Yes. 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 Come on. What can I do for you? My mole, ഇവിടെ സ്റ്റഡി. Which standard? 5C ക്ലാസ് ആണ്. Okay. Any problem? പ്രായം ഈ വാട്ടർ. Water is not a problem here. See, there are 2 tanks in the compound here, and we supply mineral water for the children now at canteen. അയ്യോ നോട്ട് എ വാട്ടർ. Then, ബോട്ടിൽ ബോട്ടിൽ ബോട്ടിൽ. why do you bring bottles to the school? The students can buy water from the canteen. Sometimes you know these bottles might break. എന്റെ അറ്റുവലം വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നൊന്നും ഇംഗ്ലീഷ് പിശാചിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. Anything else? മാഡം, മൈ മോൾ ടിഫിൻ ബോക്സ് ലൂസ്. Why do you send such loose tiffin boxes? It will spoil her bag and books. എവളൊരു നടക്കി പോണ ലക്ഷണം ഇല്ലല്ലോ. See, wasting time is over. I have a meeting to attend to. Anything more? Yes. What? നിന്റെ അമ്മായിയമ്മ പെറ്റു. കൊച്ചിന് പേരിട്ടു ചിഞ്ചുമോൻ. പോരെ? എന്താ പറഞ്ഞേ? അപ്പൊ തള്ളക്ക് വിളിച്ച മലയാളം പറയാൻ അറിയാല്ലേ? എന്റെ കൊച്ചു ദിവസവും ക്ലാസ്സിൽ കൊണ്ടുവരണ ചോറ്റു പാത്രവും വെള്ളം കൊണ്ടുവരണ കുപ്പിയും കൊണ്ട് കളയണമെന്ന്. അത് അവിടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറിനോടൊന്ന് പറഞ്ഞാ മതി കേട്ടാ. അവിടെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ്.
Mr. S, where are you? Who's there? Hi, Miss P. Hi, Mr. S. How are you doing today? Not doing well actually. You know, I broke my knee the other day. Oh, let me take a look at that. Could you lie down for a bit? Of course, Mr. S. Good Lord, Miss P. What have you been up to these days? Is it bad? It's bad, alright. It's bad if this happened to one of those students grandmas who walk around here. Them toddlers would be done for if this happened to them. But you, Miss P, are still young and can have your share of adventures with no bothering whatsoever. So you can fix this? Yes, I can. So, what do you think? Oh, I look amazing. What would I do without you? It's only my job, Miss P. Good day, Mr. S. Good day, Miss P. How are you doing, Mr. E? I'm not doing great, but I clearly see you are. You jealous about our relationship? You call that a relationship? It is at best an infatuation. You just a cleaner around here and have no authority to advise me on anything. I don't care what you're saying. I'm in love with her and she needs me. Is that so? Yours is a true love then? True, and pure love. I will die for her if things come to that. Oh, that's all very romantic. We'll see about that. Oh my god, I can't live like this. I am going to kill myself. Oh, my dear Lord. Not you, Miss P. Hang on. I will accompany you on your way to heaven. Excuse me? Oh, such a beauty. So young. I'm looking for a groomer around here. Do you know him? Oh, that's me actually. Oh, hi there, Mr. Mr. S. Glad to meet you, Mr. S. Glad to meet you, miss. Mr. S, I'm not dead. Help me. Isn't that a lady down there crying for help? Oh, that is some lunatic. Weren't you saying about you needing some touch up? Yes, but... My salon is that big. Okay. Classic Mr. S. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരറ്റ് ഹൽവയാണ്. ആദ്യമേ ക്യാരറ്റ് ഹൽവയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വേണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് 2 ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്, ഇതൊരു വലിയ കപ്പ് പാല്, കാഷ്നട്ടും ഏലക്കാപ്പൊടിയും പൊടിച്ചത്, കാഷ്നട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ, 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര, 2 സ്പൂൺ നെയ്യ്. ഇത് ഇത്രയുമാണ് ഇതിന് വേണ്ട ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ചീനിച്ചട്ടി കത്തിച്ച് നല്ല ചൂടാവുന്നിടം വരെ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ചീനിച്ചട്ടി നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് 2 വലിയ ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കാഷ്നട്ട് വറുത്ത് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി എടുത്ത് മാറ്റാം. നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ബൗളില്ലേ, അതിലേക്കാണ് ഞാൻ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന
ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം എപ്പോഴും ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങും പോകരുത്. ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്നട്ടിൻ്റെയും ഏലക്കയുടെയും പൊടിയില്ലേ, അതിടാം. ഞാനൊരു 3-4 കാഷ്നട്ട് ഒരു ഏലക്കായുമാണ് പൊടിച്ചത്. ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഏത് സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള എന്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിടുന്നത് നന്നായിരിക്കും കേട്ടോ. തന്നെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കുഴഞ്ഞ് വരും. ഇതാണ്ട കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രീതിയിൽ. മിനിറ്റ് നേരം ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക, അടി പിടിക്കല്ലേ. ഇപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ട് വന്നു. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലില്ലേ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇത് വറ്റിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതാണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ വറ്റണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഹൽവ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ നന്നായിട്ട് പാല് വറ്റണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കുഴമ്പ് പോലെ ഇരിക്കും. ഇതിനി തണുക്കുമ്പോൾ കട്ടയായിക്കോളും. നമുക്കിത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച കാഷ്നട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഹൽവ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അഗ്നിസാക്ഷിയായിലെ താലി ചാത്തിയൻ ആദ്യാനുരാഗം ധന്യമാകും മന്ത്രകോടിയിൽ ഞാൻ മൂടി നിൽക്കവേ ആദ്യാഭിലാഷം സഫലമാകും നാലാളരെ കൈപിടിക്കും തിരുനാടകശാലയിൽ ചേർന്നു നിൽക്കും
तेरी उंगलियों से जा उलझे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिरहा ये सुलझे है रोम रोम एक तारा है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिरहा ये सुलझे ഇന്ന് ലോകം നേരിടുന്ന കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി നമുക്ക് ഒട്ടനവധി നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. കലാ കായിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ ഒട്ടനവധി പ്രമുഖരെ നമുക്ക് നഷ്ടമായി. കായംകുളത്തിൻ്റെ ദേശീയപ്പെരുമ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയ കവി ശ്രീ അനിൽ പനച്ചൂരാൻ്റെ നഷ്ടം നികത്താനാവാത്ത ഒന്നാണ്. സാധാരണക്കാരൻ്റെ ചുണ്ടിൽ തട്ടിക്കളിച്ച ഒട്ടനവധി കവിതകളുടെ സൃഷ്ടാവിന് പ്രണാമമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കവിതകളിലൊന്നായ അനാഥൻ എന്ന കവിതയിലെ ഏതാനും വരികൾ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള ഓർമ്മപ്പൂക്കളായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇടവമാസ പെരും മഴ പെയ്തരാവതിൽ കുളിരിന്നു കൂട്ടായി ഞാൻ നടന്നു ഇരവിൻ്റെ നൊമ്പരം പോലൊരു കുഞ്ഞിൻ്റെ തേങ്ങലൻ കാതിൽ പതിഞ്ഞു തെരുവിൻ്റെ കോണിലാ പീടിക തിണ്ണയിൽ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ കരച്ചിൽ ഇരുളും തുറന്നു ഞാൻ അവിടേക്കു ചെല്ലുമ്പോൾ ഇടനെഞ്ചറിയാതെ തേങ്ങി നഗരത്തിലൊക്കെ അലയുന്ന ഭ്രാന്തിയെ പീടിക തിണ്ണയിൽ കണ്ടു നഗ്നയാം അവളുടെ തുട ചേർന്നു പിടയുന്നു ചോരപ്പുതപ്പിട്ട കുഞ്ഞും അരികത്തടുത്തിതാ ചാവാലി നായ്ക്കളും ഒരു ദൃഷ്ടി സാക്ഷിയായി ഞാനും അമ്മയുടെ നോവാറിയില്ലയാ ഭ്രാന്തി കണ്ണട ചെന്നേക്കുമായി ആലംബമില്ലാതെ കരയുന്ന കുഞ്ഞിന് പാലില്ല പാൽനിലാവില്ല തെരുവിനൊരനാഥനെ തന്നിട്ടു പോയവൾ തെറിവാക്ക് പറയുന്ന ഭ്രാന്തി തെരുവിനൊരനാഥനെ തന്നിട്ടു പോയവൾ തെറിവാക്ക് പറയുന്ന ഭ്രാന്തി. കൊറോണ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരു ചെറിയ മോണാക്റ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. നമസ്കാരം, ഏവർക്കും ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലോകമെമ്പാടും കൊറോണ ഭീതിയിൽ അതിവേഗം വ്യാപിക്കുന്ന കൊറോണയെ തടയുന്നതിനായി കേരളമൊട്ടാകെ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഭയമല്ല, ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും സർക്കാരും നിർദ്ദേശിച്ചു. കണ്ടില്ലേ, എന്നെ കുറിച്ചാ ഇവിടെ മാത്രമല്ല ഈ ലോകം മുഴുവൻ ഞാനാ ചർച്ചാ വിഷയം. ഞാൻ കൊറോണ. ഇന്ന് ഈ ലോകം ഭരിക്കുന്നത് ഞാനാ. എന്റെ ഭരണം, നിന്റെയൊക്കെ മരണം. 10-21 ദിവസമായില്ലേ എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട്. ഒരു തവണയെങ്കിലും ഞാൻ ഇനി ഒന്ന് കാണട്ടെ. ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്ക് അവളെ കാണാനാവില്ലല്ലോ. എന്റെ കളിയാ. കുറച്ച് രസകരമായ കാഴ്ച കൂടി കണ്ടാലോ? നമസ്കാരം. ഏറ്റവും പുതുതായി ലഭിച്ച വാർത്ത. കൊറോണ ബാധയെ തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴി പെൺകുട്ടിയെ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ മൃഗീയമായി പീഡിപ്പിച്ചു. ചേട്ടാ, ചേച്ചി, ആരുമില്ലേ? ആരാ? മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. ആ അപ്പച്ച, ഞങ്ങളെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നതാ. മക്കളെ ദൈവം രക്ഷിക്കും. 2 ദിവസമായി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട്. അപ്പച്ച, നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്താലോ? അതും ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണേ. അയ്യോ, അപ്പച്ചൻ ചിരിക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇത് എന്റെ ഇന്നലകൾ, ഞാൻ താണ്ഡവമാടിയ ദിനങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ വകുപ്പും സർക്കാരും കൂടി എന്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കൂച്ചുവരഞ്ഞിട്ടു. ഈ ലോകം മുഴുവൻ എന്റെ കാൽ കീഴിൽ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ, കേരളം, എനിക്ക് ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിച്ചു. ശരിയാണ്, ലോകം മുഴുവൻ കൊറോണയെ ഭയന്ന് വിറച്ചപ്പോൾ കേരളം ഒട്ടിക്കെട്ടാൻ നിന്നുകൊണ്ട് കൊറോണയെ നേരിട്ടു. പിന്നെ എങ്ങനെ കൊറോണ തിരിച്ചു വന്നു? അതെ,
നമ്മൾ കരുതി കൊറോണ നമ്മളെ ഭയന്ന് പോയതെന്ന്. ആണോ? നമ്മൾ പാലിച്ച കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ, നമ്മുടെ ജാഗ്രത, അവയാണ് കൊറോണ ഭയന്നത്. പിന്നീട് നമ്മുടെ മട്ടെന്തായിരുന്നു? കൊറോണയോ? അങ്ങനൊരു വൈറസ് ഉണ്ടായിരുന്നു? കല്യാണങ്ങൾ, ആഘോഷങ്ങൾ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. ആ ശരിയാ, മാസ്ക് വെച്ചു. എവിടെയാ മാസ്ക് വെച്ചത്? മൂക്കിന് താഴെ. ചോദിച്ചാലോ? യോ, മാസ്ക് വെച്ച ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയാ, ശ്വാസം മുട്ടും. മാസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ശ്വാസം മുട്ടലാണോ, അതോ നാളെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ പിടഞ്ഞ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിന്റെയും വെന്റിലേറ്ററിന്റെയും സഹായം തേടുന്നതാണോ കൂടുതൽ നല്ലത്? നാളെ നിനക്ക് കൊറോണ വന്നാൽ പേടി കൂടാതെ ആരൊക്കെ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തും? ശരിയാണ്, കൊറോണ ബാധിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിൽ നിന്ന് അവരൊരു അകലം പാലിച്ചേ മതിയാകൂ. എന്നാൽ ഒരു കൂട്ടർക്ക് വരാതിരിക്കാനാവില്ലല്ലോ. അവർ വരും. 8-10 മണിക്കൂർ PPE കിറ്റിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരൽപ്പം വെള്ളം കുടിക്കാതെ, ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ, വിയർത്ത് കുളിച്ച് ബാത്റൂമിൽ പോലും പോകാൻ കഴിയാതെ നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർ, ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ. അതെ, അവരുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണത്. എങ്കിലും അവരും മനുഷ്യരാണ്, അവർക്കും ജീവനിൽ കൊതിയുണ്ട്. ഞാൻ മൂലം എനിക്ക് കൊറോണ വന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇനി ഒരു ഡോക്ടറോ ഒരു നഴ്സോ PPE കിറ്റിനുള്ളിലേക്ക് കയറില്ല എന്നൊരൊറ്റ തീരുമാനം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് കൊറോണയെ ഇവിടുന്ന് ഓടിക്കാൻ കഴിയും. നിപ്പ, പ്രളയം, ആദ്യഘട്ട കൊറോണ, ഇവയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നേരിട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ 2ാം ഘട്ട കൊറോണയും നേരിടും. അങ്ങനെ കൊറോണയ്ക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിന് ഒരു ചരമഗീതം രചിക്കാം. एक हो गए हम और तुम, तो उड़ गई नींदे रे, और खन की पायल मस्ती में तो कंगन. ये पहली बार मिले, हम पे ये
എൻ കക്കാട് രചിച്ച സഫലം ഈ യാത്ര എന്ന കവിതയിലെ ഏതാനും വരികളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. ആർദ്രമീതനുമാസരാവുകളിലൊന്നിൽ ആതിരവരും പോവുമല്ലേ സഖി. ആർദ്രമീതനുമാസരാവുകളിലൊന്നിൽ ആതിരവരും പോവുമല്ലേ സഖി. ഞാനീ ജനലഴി പിടിച്ചുട്ടു നിൽക്കട്ടെ, നീ എന്നണിയത്തു തന്നെ നിൽക്കൂ. ഇപ്പഴം കൂടൊരു ചുമയ്ക്കടിയിടറി വീഴാം. വ്രണിതമാം കണ്ടത്തിൽ ഇന്നു വിത്തിരി കുറവുണ്ട്. വളരെ നാൾ കൂടി ഞാൻ നേരിയതിലാവിൻ്റെ പിന്നിലെ അനന്തതയിൽ അലിയുന്നിരുൾ നീലിമയിൽ. ഇന്നോ പഴകിയോരോർമ്മകൾ മാതിരി നിന്നു വിറയ്ക്കുമി ഏകാന്ത താരകളെ. ഇന്നൊട്ടു കാണട്ടെ, നീ തൊട്ടു നിൽക്കൂ. ആതിരവരും നേരം ഒരുമിച്ചു കൈകൾ കോർത്തിതിരേൽകൾ നമുക്കിക്കുറി. ആതിരവരും നേരം ഒരുമിച്ചു കൈകൾ കോർത്തിതിരേൽകൾ നമുക്കിക്കുറി. വരും കൊല്ലമാരെന്നും എന്തെന്നും ആർക്കറിയാം. എന്ത് നിമിഴീണ തുളുമ്പുന്നു സഖി. ചന്തം നിറയ്ക്കുകീ ശിഷ്ടദിനങ്ങളിൽ. നീർച്ചവർക്ക് വിടാതെ മധുപാത്രം അടിയോളം മോന്തുക. നേർത്ത നിലാവിൻ്റെ അടിയിൽ തെളിയുമിരുൾ നോക്കൂ. ഇരുളിൻ്റെ അരകളിലെ ഓർമ്മകളെടുക്കുക. ഇവിടെ എന്തോർമ്മകളെന്നും ഓർമ്മകളെന്നും. ഏതോ പുഴയുടെ കളകളത്തിൽ, ഏതോ മലമുടി പോക്കുവേലിൽ, ഏതോ നിശീതത്തിൻ തേക്ക് പാട്ടിൽ, ഏതോ വിജനമാം വഴിവക്കിൽ നിഴലുകൾ നീങ്ങുമൊരു താന്തമാമന്തിയിൽ. പടവുകളാൽ കിഴക്കേറെ ഉയർന്നു പോയി കടുനീലവിണ്ണിൽ അലിഞ്ഞ പൂമലകളിൽ. പുളയും കരുത്തോല തെളിയുന്ന പന്തം വിളയുന്ന മേളം ഉറയുന്ന രാവുകളിൽ. എങ്ങാണൊരു ഞാൽ പാട്ടുയരുന്നു സഖി, എങ്ങാണൊരു ഞാൽ പാട്ടുയരുന്നു. ഒന്നുമില്ലെന്നോ ഒന്നുമില്ലെന്നോ. ഓർമ്മകൾ തിളങ്ങാതെ മധുരങ്ങൾ പാടാതെ പാതിരകളിളകാതെ അറിയാതെ ആദ്രയാമാദ്ര വരുമെന്നോ സഖി.
വരുമെന്നോ സഖി. ഏതാണ്ടൊരോർമ്മ വരുന്നുവോ, ഓർത്താലും ഓർക്കാതിരുന്നാലും ആതിരയെത്തും കടന്നു പോമീ വഴി. നാം ഈ ജനലിലൂടെ തിരയേൽക്കും ഇപ്പഴയൊരോർമ്മകളൊഴിഞ്ഞ കാലം. തളർന്നൊട്ടു വിരയാണ് കൈകളിലേന്തി, അതിലൊറ്റ മിഴിനീർ പതിക്കാതെ മനമിടറാതെ. കാലമിനിയുമുരുളും വിഷു വരും, വർഷം വരും, തിരുവോണം വരും. കാലമിനിയുമുരുളും വിഷു വരും, വർഷം വരും, തിരുവോണം വരും. പിന്നെയോരോ തളിരിനും പൂവരും, കായ് വരും. അപ്പോൾ ആരെന്നും എന്തെന്നും ആർക്കറിയാം. നമുക്കിപ്പോഴേ ആർദ്രയെ ശാന്തരായി സൗമ്യരായി എതിരേൽക്കാം. വരിക സഖി, അരികത്തു ചേർന്നു നിൽക്കൂ. പഴയൊരു മന്ത്രം സ്മരിക്കാം. മഞ്ഞളിൽ മൂന്നുവടികളായി നിൽക്കാം. സഫലമീ യാത്ര, സഫലമീ യാത്ര. നന്ദി. വെള്ളം, 1 കപ്പ് വെള്ളം, ആവശ്യത്തിന് ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, ഉപ്പ്, കറിവേപ്പില, സവാള, പിന്നെ മൈദ. ഇതിത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് മൈദ ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് നമുക്കതിനകത്തോട്ട് നമ്മുടെ പാകത്തിന് ഇഞ്ചി ഇടാം. അതിപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നീട് നമുക്ക് സവാള, അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാളയാണ്. ഞാനിതിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരു 4 സവാളയോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കറിവേപ്പില, പിന്നെ പാകത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കാം. വെള്ളം നമുക്ക് ഇളക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എത്രത്തോളം വെള്ളം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ചേർക്കണമെന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പാകം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല രീതിയിലാകും. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചീനിച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്കിതെടുത്ത് കൈ രണ്ടും നനയ്ക്കുകയോ എണ്ണ തേക്കുകയോ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് കയ്യിലെടുത്ത് നടുക്കൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഈ തിളച്ച എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ഒരു ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും, ബ്രൗണിഷ് വേണ്ട, അത് ഓരോരുത്തരുടെ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരുപാട് ചിലർക്ക് നല്ലപോലെ മുരിഞ്ഞിരിക്കണം, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. എനിക്ക് പക്ഷേ ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് മൊരിയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല. അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നല്ലപോലെ മറിച്ചിടാം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനി അതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഏകദേശം അതിനകത്ത് നല്ലപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഒരുപാട് മുരിയുന്നത് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ 3 എണ്ണം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
മൂന്നും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അതായി ഈ ഒരു പരുവത്തിലാകുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. നമുക്കിതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ മുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇടാം. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the guns now, hit the guns now. I got all I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Just you and me. I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money. You ain't more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the day just take control. I don't need no money. You ain't more than diamond, more than gold. As long as I give Free up yourself, get down. free if you do it just the way you like. Maybe I could waste my time on you. Never mind all our worries. If you do it just the way you like, maybe I could waste my time on you. കണ്ണാന്തുമ്പി പോരാമോ, എന്നോടിഷ്ടം കൂടാമോ, നിന്നെ കൂടാതില്ലല്ലോ ഇന്നെന്നുള്ളിൽ പൂക്കാലം. കളിയാടാമീ കിളിമരത്തണലോരം, കളിയാടാമീ കിളിമരത്തണലോരം. കണ്ണാന്തുമ്പി പോരാമോ, എന്നോടിഷ്ടം കൂടാമോ, നിന്നെ കൂടാതില്ലല്ലോ ഇന്നെന്നുള്ളിൽ പൂക്കാലം. വെള്ളാങ്കല്ലിൻ ചില്ലും കൂടൊന്നുണ്ടാക്കാം, ഉള്ളിനുള്ളിൽ താലോലിക്കാമെന്നെന്നും. എന്തേ പോരാത്തു വാവേ വാവാച്ചി, കുന്നിക്കോരുക്കുത്തി നുള്ളിപ്പറിച്ചിട്ടു പിന്നിക്കോരുത്തൊരു മാല തീർക്കാം. തിങ്കൾ കിടാവിനെ തോളത്തെടുക്കുന്ന തങ്കക്കലമാനെ കൊണ്ടുതരാം. ചിങ്കിരി മുത്തല്ലേ എൻ്റെ ചിത്തിര കുഞ്ഞല്ലേ, കണ്ണാന്തുമ്പി പോരാമോ, നിന്നോടിഷ്ടം കൂടാമോ, നിന്നെ കൂടാതില്ലല്ലോ ഇന്നെന്നുള്ളിൽ പൂക്കാലം. തിത്തൈ തിത്തൈ നൃത്തം വയ്ക്കും പൂന്തെന്നൽ, മുത്തം വയ്ക്കാനെത്തുന്നുണ്ടേ പല്ലക്കിൽ. എന്തേ തുള്ളാത്തു വാവേ വാവാച്ചി, തുമ്പക്കൂടങ്ങളിൽ തുള്ളിക്കളിക്കുന്ന കുഞ്ഞിളം കാറ്റിന്റെ കൂട്ടുകാരി. മിന്നിത്തിളങ്ങുമെൻ പൊന്നിൻ കിനാക്കൾക്ക് നിന്നെയാണോ മനെ ഏറെ ഇഷ്ടം. ചിങ്കിരി മുത്തല്ലേ എൻ്റെ ചിത്തിര കുഞ്ഞല്ലേ, കണ്ണാന്തുമ്പി പോരാമോ, നിന്നോടിഷ്ടം കൂടാമോ, നിന്നെ കൂടാതില്ലല്ലോ ഇന്നെന്നുള്ളിൽ പൂക്കാലം. കളിയാടാമീ കിളിമരത്തണലോരം, കളിയാടാമീ കിളിമരത്തണലോരം. കണ്ണാന്തുമ്പി പോരാമോ, നിന്നോടിഷ്ടം കൂടാമോ.
അയ്യോ എനിക്ക് വിശക്കുന്നു, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരാമോ, പെട്ടെന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരാമോ, ശരിക്കും വിശക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ്. ഇവരുള്ള കരച്ചിൽ നമ്മളെല്ലാം കരഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് കേട്ടിട്ടുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടിലൻ റെസിപ്പി പറയട്ടെ. ലെമൺ റൈസ് സംഭവമാണ്, ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. പൊന്നീരി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പൊന്നീരി. ആ പൊന്നീരി വേണം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പൊന്നീരി എടുത്തിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഒരു അരമണിക്കൂർ കുതിർക്കണം. കുതിർത്തതിന് ശേഷം അത് വേവിക്കും. അപ്പോഴേ ഈ വേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് കുഴഞ്ഞിപ്പോകും. അതായത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചോറിങ്ങനെ വേറിട്ട് നിൽക്കും. അതേപോലെ വേവിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം? ഊറ്റണം. ഊറ്റിയത് കുറച്ച് നേരം അവിടെ തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക. ഇനി വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു നാരങ്ങയുടെ തോല് ചുരുണ്ടി പേരിന് വേണ്ടി മാത്രം അല്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്പം കായമാണ്. കായമില്ലാത്ത വീടുകളില്ലല്ലോ, ഒരു നുള്ള കായം മതി. ഒരു നുള്ള കായം കൂടി അങ്ങോട്ട് ഇട്ടോളാം, കാരണം ഇങ്ങോട്ട് ഗംഭീരം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന്. ചോറിടാം. ചോറിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീ കുറയ്ക്കാൻ മറന്നു. മിക്സ് ചെയ്യാം. 2 മിനിറ്റ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്റ്റവ് ഓഫ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോറ് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. കുറച്ച് വിസ്താരമുള്ള പാത്രമായിക്കോട്ടെ. അതിലേക്ക് നന്നായി ചോറ് നിരത്തി കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ഒഴിച്ച് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ലെമൺ റൈസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ലെമൺ റൈസ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട വിധമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കണ്ടത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, നല്ലൊരു പ്ലേറ്റ് നോക്കി ഈ ലെമൺ റൈസ് അങ്ങടേക്ക് ഇടുന്നു, നമ്മളതെല്ലാം കഴിക്കിടും. പിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ചട്ടിയിൽ തന്നെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ കഴിച്ചു കേട്ടോ, അതിന് ടേസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കിയ ലെമൺ റൈസേ ഒന്നും ഉണ്ടായി സുജിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് വരാം കേട്ടോ. പാവത്തിന് വിശന്നിരിക്കല്ലേ. നിങ്ങളെല്ലാവരും പോയിട്ട് ലെമൺ റൈസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ടാറ്റാ. इतना मजा क्यों आ रहा है, तूने हवा में
നിന്തിരുമംഗല്യത്താലിതരൂ മകരനിലാവേ നീ എണ്ണീഹാരക്കോടി തരൂ. പാലപ്പൂവേ നിന്തിരുമംഗല്യത്താലിതരൂ മകരനിലാവേ നീ എണ്ണീഹാരക്കോടി തരൂ. കാണാതെ മിന്നിതളായി മറയും മന്മഥനുള്ളിൽ കൊടിയേറിയ ചന്ദ്രോത്സവമായി. പാലപ്പൂവേ നിൻ തിരുമംഗല്യത്താലിതരൂ മകരനിലാവേ നീ എണ്ണീഹാരക്കോടി തരൂ. മുത്തിനുള്ളിലൊതുങ്ങും പൂമാരൻ കന്നിക്കൈകളിലേകി നവലോകങ്ങൾ. മുത്തിനുള്ളിലൊതുങ്ങും പൂമാരൻ കന്നിക്കൈകളിലേകി നവലോകങ്ങൾ. ആയിരം സിരകളുണർന്ന വിലാസഭാവമായി വിരഹിണി വിധുവായി ഞാനൊഴുകുമ്പോൾ താരിളകുമ്പോൾ രാവിലുണർന്ന വിലോലതയായി ഗാന്ധർവവേളയായി. പാലപ്പൂവേ നിൻ തിരുമംഗല്യത്താലിതരൂ മകരനിലാവേ നീ എണ്ണീഹാരക്കോടി തരൂ. കാണാതെ മിന്നിതളായി മറയും മന്മഥനുള്ളിൽ കൊടിയേറിയ ചന്ദ്രോത്സവമായി. പാലപ്പൂവേ നിൻ തിരുമംഗല്യത്താലിതരൂ മകരനിലാവേ നീ എണ്ണീഹാരക്കോടി തരൂ. നീലക്കാർമുകിലോരം വിളയാടുമ്പോൾ മല്ലിപ്പൂമ്പുഴയോരം കളിയാടുമ്പോൾ നീലക്കാർമുകിലോരം വിളയാടുമ്പോൾ മല്ലിപ്പൂമ്പുഴയോരം കളിയാടുമ്പോൾ മാനസം മൃദുല വസന്ത മയൂര നടകളിൽ തെള്ളിളം തുടിയായി പദമണിയുമ്പോൾ മുത്തിളകുന്ന മനോലതയിൽ ഗന്ധർവരാഗമാ. പാലപ്പൂവേ നിൻ തിരുമംഗല്യത്താലിതരൂ മകരനിലാവേ നീ എണ്ണീഹാരക്കോടി തരൂ. കാണാതെ മിന്നിതളായി മറയും മന്മഥനുള്ളിൽ കൊടിയേറിയ ചന്ദ്രോത്സവമായി. പാലപ്പൂവേ നിൻ തിരുമംഗല്യത്താലിതരൂ മകരനിലാവേ നീ എണ്ണീഹാരക്കോടി തരൂ. കുടജാദ്രിയിൽ കുടചൂടുമോ കുടമഞ്ഞു പോലെ ഈ പ്രണയം തഴുകുന്നു എന്നെ പുണരുന്നു രാഗസാന്ദ്രമാണീ പ്രണയം തഴുകുന്നു എന്നെ പുണരുന്നു രാഗസാന്ദ്രമാണീ പ്രണയം. ഇലപച്ച പൂമഞ്ഞ തഴുകിത്തലോടുന്ന കാറ്റിന്നുണ്ടൊരു പ്രണയം. ഇലപച്ച പൂമഞ്ഞ തഴുകിത്തലോടുന്ന
പാട്ടിന്നുമുണ്ടൊരു പ്രണയം. കുയിലുകൾ മൈനകൾ മധുരമായി മൂളുന്ന പാട്ടിന്നുമുണ്ടൊരു പ്രണയം. ഈളം കുസൃതികൾ വികൃതിയായി പുണരുമ്പോൾ പ്രകൃതി തൻ ചുണ്ടിലും പ്രണയം. പുലരി തൻ കണ്ണിലും പ്രണയം. പുലരി തൻ കണ്ണിലും പ്രണയം. കുടചാന്ദ്രിയിൽ കുട ചൂടുമാ കുടമഞ്ഞു പോലെ ഈ പ്രണയം. തഴുകുന്നു എന്നെ പുണരുന്നു രാഗസാന്ദ്രമാണീ പ്രണയം. തഴുകുന്നു എന്നെ പുണരുന്നു രാഗസാന്ദ്രമാണീ പ്രണയം. നിലവിടം വാടക വാങ്ങി വിഴി വീട്ടിനിൽ കുടിവെക്കലാമാ. നാം വാഴും വീട്ടുക്കുൾ വേറാരും വന്നാലേ തകുമാ. തേന്മലി തേക്കു പുനീതാ ഉന്തൻ തോள்களில் இடம் தரலாமா. நான் சாயும் தோள் மேல் வேறாரும் சாய்ந்தாலே தகுமா. நீரும் செம்புலச்சேரும் கலந்தது போலே கலந்தவர் நாம். முன்பே வா என் அன்பே வா ஊனே வா உயிரே வா. முன்பே வா என் அன்பே வா பூ பூவா பூ பூவா. நானா கேட்டேன்னே நானே நானேயா. நெஞ்சம் சொன்னதே முன்பே வா என் அன்பே வா ஊனே வா உயிரே வா. முன்பே வா என் அன்பே வா பூ பூவாய் பூ பூவா. കാണാപ്പൊന്നും മിന്നും കെട്ടി കളനൂപുരതാളം കുട്ടി കാതിൽ പൂവാൽ കമ്മൽ ചാത്തി കളവേണി വന്നാട്ടി കൊന്നപ്പൂവാൽ കന്നിക്കോടി ആലിലയാൽ പീലി താലി കല്ലിപ്പെണ്ണി നിന്നെ ചാത്താൻ കാറ്റിൻ്റെ കസ്തൂരി. മൈലാഞ്ചിക്കൈയിൽ പൂവിതൾ വളയുമായി അലിവോലും നെഞ്ചിൽ തൂനിലാ കുളിരുമായി. പകലൊളി മായുമ്പോൾ കുളിരല മൂടുമ്പോൾ ഇരുളു വീഴും വഴിയിൽ നീ തനിയെ പോകുമ്പോൾ വിങ്ങുമീ രാത്രി തൻ നൊമ്പരം മാറ്റുവാൻ അങ്ങകലെ നിന്നു മിന്നും നീ പുണർന്നൊരീ താരകം. മനസ്സിൻ മടിയിലെ മാന്തളിരിൽ മയങ്ങൂ മണിക്കുരുന്നേ. കനവായി മിഴികളെ തഴുകാം ഞാൻ. ഉറങ്ങൂ നീ ഉറങ്ങൂ.
പുഷ്പങ്ങൾ പൊഴിഞ്ഞിടും പാതയിൽ നിന്നെ തിരഞ്ഞുറങ്ങും. നാളെ ഈ പീതപുഷ്പങ്ങൾ പൊഴിഞ്ഞിടും പാതയിൽ നിന്നെ തിരഞ്ഞുറങ്ങും. കൊല്ലപ്പരീക്ഷ എത്താറായി സഖാവേ, കൊല്ലം മുഴുക്കെ ഈ ജയിലിലാണോ? കൊല്ലപ്പരീക്ഷ എത്താറായി സഖാവേ, കൊല്ലം മുഴുക്കെ ഈ ജയിലിലാണോ? എൻ്റെ ചില്ലയിൽ വെയിലിറങ്ങുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ പൊള്ളിടുന്നിപ്പോൾ. എൻ്റെ ചില്ലയിൽ വെയിലിറങ്ങുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ പൊള്ളിടുന്നിപ്പോൾ. താഴെ നീയുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞാനറിഞ്ഞില്ല വേനലും വെയിലും. താഴെ നീയുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞാനറിഞ്ഞില്ല വേനലും വെയിലും. നിന്റെ ചങ്കു പിളർക്കുന്ന മുദ്ര വാക്യമില്ലാത്ത മണ്ണിൽ മടുത്തു ഞാൻ. നിന്റെ ചങ്കു പിളർക്കുന്ന മുദ്ര വാക്യമില്ലാത്ത മണ്ണിൽ മടുത്തു ഞാൻ. എത്ര കാലങ്ങളായി ഞാനിവിടെ, എത്ര പൂക്കാലമെന്നെ തൊടാതെ പോയി. എത്ര കാലങ്ങളായി ഞാനിവിടെ, എത്ര പൂക്കാലമെന്നെ തൊടാതെ പോയി. നിന്റെ കൈപ്പട നെഞ്ചിൽ പടർന്ന നാൾ എൻ്റെ വേരിൽ പൊടിഞ്ഞു വസന്തവും. നിന്റെ കൈപ്പട നെഞ്ചിൽ പടർന്ന നാൾ എൻ്റെ വേരിൽ പൊടിഞ്ഞു വസന്തവും. നീ തനിച്ചിരിക്കാറുള്ളിടത്തെൻ്റെ പീതപുഷ്പങ്ങളാറിക്കിടന്നിരുന്നു. നീ തനിച്ചിരിക്കാറുള്ളിടത്തെൻ്റെ പീതപുഷ്പങ്ങളാറിക്കിടന്നിടും. നാളെ ഈ പീതപുഷ്പങ്ങൾ പൊഴിഞ്ഞിടും പാതയിൽ നിന്നെ തിരഞ്ഞിരുന്നു. കൊല്ലപ്പരീക്ഷ എത്താറായി സഖാവേ, കൊല്ലം മുഴുക്കെ ഈ ജയിലിലാണോ? കൊല്ലപ്പരീക്ഷ എത്താറായി സഖാവേ, കൊല്ലം മുഴുക്കെ ഈ ജയിലിലാണോ? തോരണങ്ങളിൽ സന്ധ്യ ചേക്കേറും പൂമരങ്ങൾ പെയ്തു തോരുന്നു. തോരണങ്ങളിൽ സന്ധ്യ ചേക്കേറും പൂമരങ്ങൾ പെയ്തു തോരുന്നു. പ്രേമമായിരുന്നെന്നിൽ സഖാവേ, പേടിയായിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞിടാൻ. പ്രേമമായിരുന്നെന്നിൽ സഖാവേ, പേടിയായിരുന്നെന്നും പറഞ്ഞിടാൻ. വരും ജന്മമുണ്ടെങ്കിലീ പൂമരം നിന്റെ ചങ്കിലെ പെണ്ണായി പിറന്നിടും. വരും ജന്മമുണ്ടെങ്കിലീ പൂമരം നിന്റെ ചങ്കിലെ പെണ്ണായി പിറന്നിടും. നാളെ ഈ പീതപുഷ്പങ്ങൾ പൊഴിഞ്ഞിടും പാതയിൽ നിന്നെ തിരഞ്ഞിറങ്ങും. കൊല്ലപ്പരീക്ഷ എത്താറായി സഖാവേ, കൊല്ലം മുഴുക്കെ ഈ ജയിലിലാണോ? കൊല്ലപ്പരീക്ഷ എത്താറായി സഖാവേ, കൊല്ലം മുഴുക്കെ ഈ ജയിലിലാണോ? നീലാകാശച്ചെരുവിൽ നിന്നെ കാണാം വെൺതാരമായി. നീളെ തെന്നും പൂവിൽ
ഛായയിൽ മൗനമായി മധുകണം ചോരവേ കുറുകിവാ കുളിർവെൺ താക്കളെ നനയുമീ കളിമൺ തോണിയിൽ നീലാകാശച്ചെരുവിൽ നിന്നെ കാണാം വെൺതാരമായി നീളെ തെന്നും പൂവിൽ നിന്നെ തേടാം തേൻതുള്ളിയായി മാറിൽ മിന്നും അരുകിൽ മണിച്ചുണ്ടാൽ മുത്താൻ വരൂ ആരോ മൂളും പാട്ടായി മുളം തണ്ടേ നിന്നുള്ളിൽ ഞാൻ ആട്ടുതൊട്ടിലിൽ നിന്നെ കിടത്തി ഉറക്കി മെല്ലെ മണിപ്പളുങ്കു കവിൾ തടങ്ങൾ നുള്ളി നുകരും ശലഭമായി ഞാൻ സൂര്യകാന്തികൾ മഞ്ഞു മഴയിൽ കുതിർന്നു നിൽക്കും മലഞ്ചെരുവിൽ ഒഴുകി വന്ന കുളിരരുവി അലകളായി ഞാൻ വെണ്ണില ചിറകുള്ള രാത്രിയിൽ വെള്ളിനീർ കടലല കൈകളിൽ നീന്തിവാ തെളിവ നാളെ പീത പുഷ്പങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞിടും പാതയിൽ നിന്നെ തിരഞ്ഞുറങ്ങും നാളെ പീത പുഷ്പങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞിടും പാതയിൽ നിന്നെ തിരഞ്ഞുറങ്ങും കൊല്ലപ്പരീക്ഷയെത്താറായി സഖാവേ കൊല്ലം മുഴുക്കെ ജയിലിലാണോ കൊല്ലപ്പരീക്ഷയെത്താറായി സഖാവേ കൊല്ലം മുഴുക്കെ ജയിലിലാണോ എൻ്റെ ജില്ലയിൽ വെയിലിറങ്ങുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ പൊള്ളിടുന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ ജില്ലയിൽ വെയിലിറങ്ങുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടോ പൊള്ളിടുന്നിപ്പോൾ താഴെ നീയുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞാനറിഞ്ഞില്ല വേനലും വെയിലും താഴെ നീയുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഞാനറിഞ്ഞില്ല വേനലും വെയിലും നിന്റെ ചങ്കു പിളർക്കുന്ന മുദ്ര വാക്യമില്ലാത്ത മണ്ണിൽ മടുത്തു ഞാൻ നിന്റെ ചങ്കു പിളർക്കുന്ന മുദ്ര വാക്യമില്ലാത്ത മണ്ണിൽ മടുത്തു ഞാൻ എത്ര കാലങ്ങളായി ഞാനിവിടെ എത്ര പൂക്കാലം എന്നെ തൊടാതെ പോയി എത്ര കാലങ്ങളായി ഞാനിവിടെ എത്ര പൂക്കാലം എന്നെ തൊടാതെ പോയി നിന്റെ കൈപ്പട നെഞ്ചിൽ പടർന്ന നാൾ എൻ്റെ വേരിൽ പൊടിഞ്ഞു വസന്തവും നിന്റെ കൈപ്പട നെഞ്ചിൽ പടർന്ന നാൾ എൻ്റെ വേരിൽ പൊടിഞ്ഞു വസന്തവും നീ തനിച്ചിരിക്കാറുള്ളിടത്തെൻ്റെ പീതപുഷ്പങ്ങളാറിക്കിടക്കുന്നു കാരിരുമ്പഴിക്കുള്ളിൽ കിടന്നു നീ എൻ്റെ പൂവിൻ ഗന്ധം കുടി മഴയുടെ കുളിയിലും മറയാത്ത വസന്തം എന്നും മധു വീണമീട്ടിടും മഴനീർത്തുള്ളികൾ ചൊരിയുമ്പോൾ മനസ്സിനെ ഉണർത്തിടും നാദം അനുരാഗം
മഴയുടെ കുളിയിലും മറയാത്ത വസന്തം എന്നും മധു വീണമീട്ടിടും മഴനീർത്തുള്ളികൾ ചുരിയുമ്പോൾ മനസ്സിനെ ഉണർത്തിടും നാദം അനുരാഗം മറന്നുപോയെന്നോർമകളെ ഉണർത്തിയ കലാലയം ഒരു മായാലോകം എന്നിൽ വിടർത്തിയ കലാലയം മറന്നുപോയെന്നോർമകളെ ഉണർത്തിയ കലാലയം ഒരു മായാലോകം എന്നിൽ വിടർത്തിയ കലാലയം പുതുപുലകളും സ്നേഹക്കരങ്ങളും ഒഴുകുന്ന ഓലങ്ങളിൽ തേജസ്സായി ഉണർവും തൂലികയിൽ തെളിയുന്നേ മഴവില്ല മഴയുടെ കൂലേനും മറയാത്ത വസന്തം എന്നും മധു വീണമീട്ടിടും മഴനീർത്തുള്ളികൾ ചൊരിയുമ്പോൾ മനസ്സിനെ ഉണർത്തിടും നാദം അനുരാഗം ഓർമ്മകൾ വിണ്ണിൻ പറവകളായി മനസ്സിനകത്തളം നിറയ്ക്കവേ സംഗീത പടികളെ ക്ഷണിക്കവേ ഓർമ്മകൾ വിണ്ണിൻ പറവകളായി മനസ്സിനകത്തളം നിറയ്ക്കവേ സംഗീത പടികളെ ക്ഷണിക്കവേ എൻ തൂലിക വിരിയും പുഷ്പങ്ങളാൽ കൗതുകമേറിയ വർണ്ണശലഭങ്ങളാൽ വസന്തമേറിയ ഓർമ്മകളെ ക്ഷണിക്കുകയായി വിരിയും പുഷ്പങ്ങൾ ഒരു കുടന്തണലായി ഒരുകുന്ന ഓളങ്ങൾ ഒരു കുലയായി വിടയട്ടെ എന്നിലാവിൽ സംഗീതം ഒരു നാളും മറയാത്ത വസന്തം മഴനീർത്തുള്ളികൾ വിട പറഞ്ഞാലും വിട പറയുകയില്ല മധുരഗീതികൾ തൂലികയിൽ ചാലിക്കും മധുരഗീതികൾ മനസ്സിനണിയറവാതിൽ നിന്നുണർന്ന അനുരാഗം ഞാനറിയാതെ ചലിച്ച തൂലിക നാലു വഴി മൂടിയാക്കിയ തൂലിക ഒരു ചെറുവാക്കിൽ നിന്നുത്ഭവം ഒരു നീണ്ട യാത്രയിലേക്ക് ഒരിക്കലും മറയാത്ത വസന്തമായി ഒരിക്കലും മറയാത്ത വസന്തമായി എന്നും വിടയുന്ന വണ്ണ വസന്തം എന്നും വിടയുന്ന വണ്ണ വസന്തം മഴയുടെ കൂലിയിലും മറയാത്ത വസന്തം എന്നും മധു വീണമീട്ടിടും മഴനീർത്തുള്ളികൾ ചൊരിയുമ്പോൾ മനസ്സിനെ ഉണർത്തിടും നാദം അനുരാഗം യമുനയാற்றிലെ ഈരക്കാற்றிലെ കണ്ണനോടു താനാട് பார்வை பூத்திட பாதை பார்த்திட பாவைராதையோ வாட இரவும் போகது பகலும் போகது மன்னன் இல்லையே கூட இளைய கண்ணேன் இமைத்திடாத கண் இங்கும் அங்குமே தேட ஆயர்பாடியில் கண்ணனில்லையே ஆசை வைப்பதே அன்பு தொல்லையே ஆயர்பாடியில் கண்ணனில்லை ஆசை வைப்பதே அன்பு தொல்லை பாவம் ராதா யமுனையாற்றிலே ஈரக்காற்றிலே கண்ணனோடு தானாடு பார்வை பூத்திட பாதை பார்த்திட
പാവൈ രാധയോ വാട്.
തുളസിക്കതിർന്നുള്ളിയെടുത്ത് കണ്ണൻ ഒരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാത്ത നൂലിൽ കെട്ടി എന്നെന്നും ചാത്താൻ ഞാൻ. തുളസിക്കതിർന്നുള്ളിയെടുത്ത് കണ്ണൻ ഒരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാത്ത നൂലിൽ കെട്ടി എന്നെന്നും ചാത്താൻ ഞാൻ. തുളസിക്കതിർന്നുള്ളിയെടുത്ത് കണ്ണൻ ഒരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാത്ത നൂലിൽ കെട്ടി എന്നെന്നും ചാർത്താം ഞാൻ. തുളസിക്കതിർന്നുള്ളിയെടുത്ത് കണ്ണൻ ഒരു മാലയ്ക്കായി പൊട്ടാത്ത നൂലിൽ കെട്ടി എന്നെന്നും ചാർത്താം ഞാൻ. തുളസിക്കതിർന്നുള്ളിയെടുത്ത് കണ്ണാ 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 കണ്ണാ.
sorry. Check it out. क्यों लम्हे खराब करे, आ गलती बेहिसाब करे, दो पल की जो नींद उड़ी, आ पूरे सारे ख्वाब करे। क्या करने हैं उम्रों के वादे, ये जो रहते हैं रहने दे आगे। दो बार नहीं एक बार सही, एक रात की कर ले तू यारी। सुबह तक मान के मेरी बात, तू ऐसे जोर से नाची आज। ये घुंघरू टूट गए, ये घुंघरू टूट गए। छोड़ के शर्म मैं ऐसे जोर से नाची आज। ये घुंघरू तुझसे वास्ता, तू मंजिल है और तू ही उस मंजिल के आगे का रास्ता। दिलदारा दिलदारा ये रुकते भरता जग सारा, दिलदारा दिलदारा नजरों कदम पे सब वाला। हाँ तू भी जट्टा तेरी काली नहीं जवारी कहाँ, गल बड़ी लंबी इत्थे मुकदी नी वे। तू भी मैनू देखदा नी अख भर के, ते ये भी मेरे कोले कदे रुकदी नी वे। रीजन ने वड्डे मैं बनदे नी मूंह, बनदे नी मूंह, बनदे नी मूंह। सुनी जल्ली जट्टा इट्स ऑल अबाउट यू, तेरा करदियां किन्ना मेरा करदा नी तू। सुनी जल्ली जट्टा इट्स ऑल अबाउट यू, all about you, all about you। किन्नी बार तेनू कहा भी पेपरां दी तैयारी कर ले, ਇਹ ਸਹੀ ਲਵਾ ਦਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। छोटे लोग छोटी सोच, सिकंदर सिंह टिवाणा दा मुंडा ये सही लगेगा। तेरी आख्या का यो काजल, मन करे से गोरी घायल। तेरी आख्या का यो काजल, मन करे से गोरी घायल। तू सहज सहज पाँव धर ले, मेरा दिल धड़कावे पायल। ओ मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है। तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से। ओ मन पल 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 याद तेरी तड़पावे से है। तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगावे से। मैनू देख के स्टाइल सीगी मार दी, भूग मार के सी जुल्फां सवार दी, भूग मार के सी जुल्फां सवार दी। निगाह खाली तेरी पौंदा दी चमक ने, नहीं हो पता तैनू कीमत प्यार दी। जदों हुस्ना दा करदी कमंड कोई नार रहिंदी, कदर ना जुल्फां दे जाल दी, कदर ना जुल्फां दे जाल दी। मेरा रुकदा नी हासा मैनू अज पता लगा नी, तू शादी.com उत्ते मुंडा भालदी। रुकदा नी हासा मैनू अज पता लगा नी, तू शादी.com उत्ते मुंडा भालदी।
സൊസൈറ്റിയിൽ കളറിസം അഥവാ വർണ്ണവിവേചനം ഒരു പുതിയ കാര്യമേ അല്ല. എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കാര്യം? അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ടാക്ടിക്സ് ആണോ, അതോ കൊളോണിയൽ ഹാങ് ഓവർ ആണോ? രണ്ടാണേലും ഇന്നും 21st സെഞ്ച്വറിയിലും നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒത്തിരി ആഴങ്ങളിലൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾസ് കാണാൻ കഴിയും അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു 3-4 ക്യാരക്ടേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കത് റിലേറ്റബിൾ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളും ഈ റോൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്താണേലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആ നല്ല ആളാ. ഇവിടെ ഒന്ന് കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക. അവന്മാരങ്ങനെ പലതും പറയും. ഇത്തിരി കറുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ എന്താ, മോള് നല്ല മൊഞ്ചത്തിയല്ലേ. വെളുത്തതാണെങ്കിലും നീ സുന്ദരിയല്ലേ, നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു പ്രയോഗം പ്രയോഗിക്കാറില്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറുത്തതാണെങ്കിലും നീ സുന്ദരിയല്ലേ എന്ന് പറയുന്നു? അപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ പ്രശ്നമില്ലേ? ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ. കുഴപ്പമില്ല, നന്നായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇനി നീ എടുക്കുമ്പം കുറച്ചും കൂടി ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് എടുത്താൽ മതി. കാരണം നിൻ്റെ ഈ സ്കിൻ ടോണിന് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ഇടുമ്പോഴേ കുറച്ച് ഡള്ളായിട്ട് തോന്നും. നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം നമ്മുടെ സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്കിൻ ടോൺ അനുസരിച്ച് ഇന്ന കളർ ഇടണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ വ്യക്തിയുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷനെ തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാക്കുമല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനൊരു സജഷൻ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണോ? എന്തൊരു പേക്കോലവായത്! ആ സരോജനിയുടെയും പ്രഭാകരൻ്റെയും ഒരു ഗുണവും കിട്ടിയിട്ടില്ല. അമ്മാമ്മച്ചി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. നീ കുറച്ച് പച്ചമഞ്ഞളും രക്തചന്ദനമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പെരട്ട്, അന്നേരം മുഖത്തൊരു തെളിച്ചമൊക്കെ വരും. നേരത്തെ കണ്ട അമ്മൂമ്മ കുട്ടിക്ക് മുഖത്തിന് തിളക്കം കുറവായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ കുട്ടി ഇതിൽ എന്തായിരിക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പോകുന്നത്? ബ്യൂട്ടി ടിപ്സ് ആണോ? അല്ല, നേരെ മറിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് കുട്ടിയുടെ അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും നിറം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് തിളക്കം കുറവാണ്, കാണാൻ അത്ര ഭംഗിയില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യമായിരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ എന്നേക്കുമായി നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഒന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് അതോടെ അവിടെ നിന്ന് തീരും. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും അത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കും തിളക്കം കൂട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ പറയൂ, ഇങ്ങനൊരു ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതിനാണോ? നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിച്ച് നോക്കൂ.